एक होर नवे दिन की शुरुआत फतेह की सांझ नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। PTC नैटवर्क के उत्ते टर्बन ट्रैवलर की स्पिरिचुअल जर्नी वेखण वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल ते जी आयां नूं। स्थान कलकत्ता, सवेर के 6 बजे। हुण असीं चाले पाण लगे हैं उड़ीसा जाण वास्ते। उड़ीसा यानी कटक ते जगन्नाथपुरी। रस्ते में 2 स्थान होर आंदे ने जिथे कि गुरु नानक देव जी गए सीगे। उहदे विच एक दा नाम हैगा चंद्रकोना ते दूसरे का नाम हैगा बालेश्वर। दोनों स्थानों के उत्ते भी जाएंगे तो तुहानूं दर्शन करावांगे। उस तो उपरांत शाम तक पुजण की कोशिश करांगे कटक ते जगन्नाथपुरी। आओ साडे नाल तुसीं भी इस यात्रा का हिस्सा बनो ते देखते रहो PTC नैटवर्क। बाबा नानका छड्डी ना कदे मेरी बां। हुण असीं आ पुजे हैगे आ चंद्रकोना, जिहड़ा कि वैस्ट बंगाल का एक पार्ट है। छोटा जिहा पिंड, छोटा जिहा एक गाँव। उत्थे आके जिस स्थान ते असीं खलोते हैगे आ, इहदा नाम है गुरुद्वारा नानकसर। उदासियां दे डेरे दे नाल बनिया हुआ छोटा जिहा गुरुद्वारा, जिहड़ा कि इतिहासिक मन्निया जाता है। इतिहासकारां दा कहना हैगा ते अक्सर गुरु नानक देव जी के स्थान उदासियां दे डेरिਆਂ ਦੇ नाल देखण नूं मिले ने, ऐसा इतिहास दसदा है। चंद्रकेतु राजा के द्वारा बनवाया गया यह शहर, जिन्हों की चंद्रकोना आख्या जाता है। इत्थे गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी करते वक्त सन 1506 विच बाला जी ते मरदाना जी नाल इत्थे आके रुके सीगे ते इत्थों ही होके कटक ते जगन्नाथपुरी गए सीगे। आओ तुहानूं अंदर चल के गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराने आ। मेरे ते निगाह बाबा नानका छड्डी ना कदे मेरी बां। बाबा नानका छड्डी ना कदे मेरी बां। बाबा नानका। वसदा बाणी विच तेरी अनहद नाद बाबा। वैस्ट बंगाल के पश्चिमी मैदानीपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच घाटल सब डिवीजन के अंदर जिहड़ा यह शहर हैगा जिथे असीं खलोते हैगे आ, इहदा नाम है चंद्रकोना। चंद्रकोना दे विच स्थित यह छोटा जिहा गुरुद्वारा, जिन्हों गुरुद्वारा रामगढ़ के नाम से भी जानिया जाता है। जिस वक्त सड़क मार्ग द्वारा तुसीं आंदे हैगे हो तो गुरुद्वारे का नाम लैफ्ट साइड ते साफ साफ लिखा है गुरुद्वारा रामगढ़। इनू गुरुद्वारा नानकसर रामगढ़ के नाम तो भी जानिया जाता है। सड़क तो थोड़ा ही अंदर जाके एक पिंड विच बनया हुआ है गुरुद्वारा, जिहदा कि रख रखाव इत्थे दी कमेटी है खड़गपुर गुरुद्वारे की, वो देखती है। इत्थे दे जिहड़े जत्थेदार जी ने, जत्थेदार सतनाम सिंह जी, आओ उन्हां कोलों इस गुरुद्वारे का विस्तृत इतिहास जानने की कोशिश करने आ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਚੰਦਰਕੋਨਾ ਟਾਊਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਥਨਾਪੁਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। 1510 ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ, ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਰਮ। 500 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਲਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖੀ ਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਦਿਖਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਭਾਈ ਆਏ। ਗੁੰਟੂ ਬਾਲਾ, ਹੁੰਟੂ ਬਾਲਾ, ਦੱਖਣੀ ਬਾਲਾ, ਤੇਤਲਾ ਬਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਬਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ 5 ਪਿੰਡ ਤੇ 5 ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੜੀਸਾ ਕਟਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਿਥਨਾਪੁਰ ਕੰਟਾਈ ਜਾ ਕੇ 2 ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਦਰਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਟਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਧਾਂ ਦਾਤਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਚਤਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਨ, ਜੱਗੀ ਤੇ ਮੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਤਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਜੱਗੀ ਤੇ ਮੱਗੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਤੀ ਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਚੰਦਰਕੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ, ਖੜਕਪੁਰ ਤੋਂ, ਟਾਟਾ ਜਸਮੇਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਆਸਣਸੋਲ ਤੋਂ, ਰਾਣੀਗੰਜ ਤੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ, ਪਾਨਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਥਾਨ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਸਟਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਵਾਈਟ ਟਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਪਲਸਟਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਲੈ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਆਫ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ ਔਨ PTC ਨੈਟਵਰਕ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ।